সহজলভ্য এবং আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক অব বরোদার নতুন শাখার উদ্বোধন হলো পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কের শেহারা বাজার সংলগ্ন গরুরহাট এলাকায়। এই নতুন শাখার সূচনা হওয়ার ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা আরও উন্নত ও সুবিধাজনক ব্যাংকিং পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন বলে আশা করছেন এলাকাবাসীরা। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শাখাটির উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার ও জোনাল হেড কলকাতা সঞ্জয় কুমার তেওয়ারি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সায়ন্তন সরকার, স্থানীয় বিধায়ক সম্পাধারা সহ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়ক এবং আধিকারিকরা জানান, এলাকার মানুষের আর্থিক উন্নয়নে এই শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবা ও গ্রাহক বান্ধব নীতির মাধ্যমে আমরা সকলকে সেরা পরিষেবা প্রদান করতে প্রস্তুত। নতুন শাখার কার্যক্রম শুরু হওয়ায় ব্যবসায়ী, কৃষক ও সাধারণ গ্রাহকরা আরও সহজে ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। আধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল পরিষেবা ও দ্রুত লেনদেনের সুযোগের মাধ্যমে গ্রাহকদের সময় ও পরিশ্রম উভয়ই সাশ্রয় হবে। হ্যাঁ, সব চলে আসবে, ঘুরিয়ে নেবো। ডিটেল নিলে কেউ ঘুরাবে তুমি? কোন ব্যাংকে উদ্বোধন করবে? আজকে আমাদের শেয়ারা বাজার গরুর হাটতলার অপোজিটে যে আমাদের ব্যাংক অফ বরোদার আমাদের একটা শাখা উদ্বোধন হলো। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা উদ্যোক্তা আছেন বা এই মানে ব্যাংক অফ বরোদার ফাউন্ডেশন যারা যিনি আছেন বা যারা আছেন প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের শেয়ারা বাজারকে চুজ করার জন্য বা এখানে আমাদের শাখাটা করার জন্য। আর 117 বছর পূর্ণ যে আমাদের ব্যাংক অফ বরোদার, আমি ওনাদেরকে যে এত বছর ধরে আমাদের যে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে আসছে তার জন্য, এবং আমি আমাদের দক্ষিণ দামোদরের সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানাবো যে আমাদের ব্যাংক অফ বরোদার এই ব্যাংকে আসার জন্য এবং তারা সমস্ত রকম পরিষেবা পায়। आज हमने जो है शेरा बाजार में यहाँ के लोगों के परेशानियों को देखते हुए कि लोग बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर उन लोगों की सेवाएं यहाँ आकर के नहीं दे पा रहा था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उनके घर, पब्लिक के घर, ये हमारी हमेशा से रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जहाँ लोगों की जरूरत पड़ती है हम वहाँ जाते हैं। और इसी फिलॉसफी के तहत हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा शेरा बाजार में आज खोली है। और भी हम लोग जो है वेस्ट बंगाल में अपने शाखा का विस्तार कर रहे हैं ताकि यहाँ के वेस्ट बंगाल के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सके। बैंक की सारी योजनाओं के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कि भारत में एज ऑन मार्च 24 सेकंड नंबर का नेशनलाइज्ड बैंक है। धन्यवाद। सर, फैसिलिटी क्या मिलेगा इस बैंक? हर तरह की फैसिलिटी उनको, डिपॉजिट अकाउंट से लेकर महिलाओं के लिए भी अलग है, लोन की सारी फैसिलिटी है, राइस मिल्स वगैरह फैसिलिटी है, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग जो भी आप हम लोग इवन आज के डेट में म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी करने के लिए लोग जाते हैं, इंश्योरेंस के लिए लोग कहीं और जाते हैं, तो सारा वन स्टॉप सॉल्यूशंस के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी शाखाओं को आज के डेट में विकसित कर चुका है। और यहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। लॉकर भी यहाँ हम लोगों ने शुरू किया, यस, लॉकर फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर। डॉक्यूमेंट अकाउंट खोलने में केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है केवल, और अभी तो क्या टैप बैंकिंग से केवल आप हमारे सामने हैं तो ये मुश्किल से 30 सेकंड में अकाउंट खुल जाता है। सर, डिजिटलाइजेशन के बारे में क्या सोचा है? बैंक ऑफ बड़ौदा कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की तरफ आ चुका। हर कुछ इवन अकाउंट खोलने से लेकर के लोन के पूरे प्रोसेस तक डिजिटलाइज हो चुका है। रिटेल लोन, हर तरह का रिटेल लोन, पर्सनल लोन है, तब व्यक्तिगत ऋण हो या रिटेल गोल्ड लोन हो, चाहे उसमें एग्री गोल्ड लोन हो या अदर कोई भी बीकेसीसी इवन किसान क्रेडिट कार्ड, वो सब भी हम लोग डिजिटलाइज कर चुके हैं आज। सर, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बैंक का जो स्टाफ होता है वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, ये में क्या कहना है? ये शिकायत आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं मिलेगी कहीं भी। जीरो बैलेंस अकाउंट भी हमारे यहाँ है। जो जनधन के सारे खाते खुलते हैं वो सब जीरो बैलेंस अकाउंट खाते हैं। उसके अलावा सैलरी अकाउंट भी खोले जाते हैं, वो हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट है। और प्लस अकाउंट भी, और उसके अलावा भी एक अकाउंट है जनरल पब्लिक के लिए, बॉब लाइट करके, उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। संजय कुमार तिवारी, थैंक यू। सर, जीएम রিজিওনাল ম্যানেজার, আমরা নখানা ডিস্ট্রিক্টে এটা হচ্ছে 69 নম্বর ব্রাঞ্চ। ঠিক আছে, 69 নম্বর ব্রাঞ্চ। এই ব্রাঞ্চে উদ্বোধন হওয়ার পর এখানকার মানুষ, এখানকার যারা অধিবাসী, তারা কি উপকৃত হবে? যা সুবিধা চাই ব্যাংকে যা পাওয়া যায়, যেমনি আমাদের জেনারেল সাহেব বললেন, সব সুবিধা
ইন্স্যুরেন্স থেকে নিয়ে অ্যাকাউন্ট জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট অব্দি মহিলাদের যত সুবিধা আছে, আপনার জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট, মহিলা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট, আপনার যতগুলো অ্যাকাউন্ট খোলা যায় ব্যাংকে খোলা হয়, যতগুলো গভর্নমেন্টের স্কিম আছে সবই এখানে হবে। যতগুলো সুবিধা আমরা শহরের ব্রাঞ্চে দিই সব সুবিধা এখান থেকে। মানে গ্রাম এলাকায় দেখা যায় যে যেভাবে প্রসেস মেনটেন করা হয় ব্যাংকগুলোতে, সেক্ষেত্রে ছোট ছোট মাইক্রো ফাইন্যান্স গুলো গ্রামীণ এলাকায় ঢুকে তারা হিউজ পরিমাণে টাকা লোন দেয় এবং সেই লোন রিকভারি হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেই অসহায় মানুষদের কথা ভাবা হয় না, কিন্তু তাদের জন্য অনেক প্রসেস, অনেক কাগজপত্র, নথিপত্র চাওয়া। সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংক কতটা ভাববে? ব্যাংক তো প্রিমিয়াম সমেত দিচ্ছে, এখানে 10,000 টাকা লোন দিচ্ছে। এবার আপনার অনেক অনেক গভর্নমেন্টের স্কিম আছে, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড আছে, ওইগুলো আছে, ব্যাংক দিচ্ছে ওগুলো। ব্যাংক কোথাও পিছনে নেই, লোক যে আছে পিছনে ওই যে মাইক্রো ফাইন্যান্সের পিছনে পড়ে নিজেরই মানে শেষ করছে আর কি। আমার হিসাবে ব্যাংকে আসা উচিত। আছে বিকেএসসি আছে, আমাদের হেলথ কার্ড আছে, অনেক কিছু আছে। আমরা হারভেস্টার আর কি আপনার যতগুলো স্কিম আছে গভর্নমেন্টের সবই দিচ্ছি, সব লোন আছে এখানে। আমার নাম রাজেশ দাস, রিজনাল ম্যানেজার, বর্ধমান রিজন। দামোদরে তথা এই শেয়ারা বাজার এলাকায় ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাকে এর আগেও দেখেছি অনেক ব্যাংকে এখানে আনার জন্য আহ্বান জানানোর জন্য, একসময় আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছিলাম। সেক্ষেত্রে আজকেও আবার একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এখানে তার নতুন ব্রাঞ্চ ওপেন হলো, কি বলবেন? আপনারা জানেন যে আমরা বহুদিন ধরে চেষ্টা করছি যে শেহারা বাজার একটা কমসে কম থানা। আপনারা জানেন যে আমি অলরেডি এসপি থেকে শুরু করে অনেক আধিকারিকদেরকে জানিয়েছি যে শেহারা বাজার একটা থানা হওয়া দরকার। আর শেহারা বাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আপনি জানেন যে দক্ষিণবঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, বর্ধমান আরামবাগ রোডের, বর্ধমান এবং আরামবাগের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে শেহারা বাজার। আর এই শেহারা বাজার উন্নয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছি। এবং ব্যাংক অফ বরোদার ক্ষেত্রে বলার জন্য আমি বলি, আমি এই ব্যাংকের বহুত পুরনো কাস্টমার। এই ব্যাংক আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। আপনারা আমাকে যারা চেনেন জানেন, আমার সঙ্গে আপনারা কাজ করেন, যে এই ব্যাংক আমাকে একসঙ্গে, আমি শেয়ারা বাজারের লোক, আমাকে ব্যাংকের ম্যানেজার বললো যে আপনি বর্ধমানে আসছেন, বর্ধমানে একটা বাড়ি নিন। এই ব্যাংক দিয়েছে আমাকে বর্ধমানে যে বাড়িটা, আমাকে আমার এমবুলেন্স স্যার আমাকে টাকা নেই বলে, টাকা নাই তো কি অসুবিধা, আপনাকে আমরা টাকা দিচ্ছি। এই কদিন আগে আমি হিমাংশু মাহাতো স্যার এসছেন, যে আমি চাইনি যে আমাকে লোন দিতে, স্যার বললো তুমি লোন নাও। আমাকে কদিন আগে 25 লক্ষ টাকা লোন দিয়েছে। আমি বলে 25 লক্ষ টাকা নিয়ে কি করবো? আমি মেমারিতে, আমি কেউ জানে না যেটা, মেমারিতে একটা 45 লক্ষ টাকার একটা বাড়ি, আমি স্যার জানে কম বেশি। সেই ব্যাংক আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। যখন আমার 4 চাকা গাড়ি ছিল না, আমরা দেখেছি, আমি যখন মোটরসাইকেল চলতাম, ব্যাংকের ম্যানেজার বলে আরে একটা 4 চাকা গাড়ি নিই। সেই 4 চাকা গাড়ি নিয়ে এখন আসে, তখন থেকে আমি 4 চাকা গাড়ি নিয়ে ঘুরি। ব্যাংক দিয়েছিল, যদিও সে টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি। আমি এই ব্যাংকটা আগে বর্ধমানে যে ব্যাংকে তখন কাজ করতাম, বিজয় ব্যাংক নামে ছিল, সেটা এখন ব্যাংক অফ বরোদা। আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পাশে একটা ইউনিয়ন ব্যাংক আছে, সেই ব্যাংকে একটা স্টাফ আমার নিজের ভাইপো, তাকে আমি ঢুকিয়েছিলাম। কর্মসংস্থান বাড়ছে বলছেন? তাকে আমি ঢুকিয়েছিলাম, শুধু নয়, সে বললো কাকা আমি একটা বাড়ি করবো। আমি বললাম তাহলে তুই লোন নিলে ব্যাংক অফ বরোদায় নিয়ে। আমার ভাইপো ইউনিয়ন ব্যাংকে চাকরি করে, কিন্তু তাকে আমি লোন দিয়েছি ব্যাংক অফ বরোদাতে। এবং হিমাংশু মাহাতো স্যার, আমি হিমাংশু মাহাতো স্যার সত্যি কথা বলছি যে এর আগেও ওই ব্যাংক অফ বরোদার ধীরাজ পান্ডা, আমি মানে স্যার বলছি এগুলো আমার একটা চেক, মানে এগুলো আপনাদের জেনে রাখা দরকার। একটা সম্পর্কে এমন একটা তৈরি হয়, ধীরাজ পান্ডা বলে একটা ম্যানেজার ছিল, আমি একটা চেক পাঠিয়েছি, আমার অ্যাকাউন্টে টাকা নেই। ম্যানেজার স্যার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে 70,000 টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে সেই চেকটা পাস করেছে। এই হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা। আর আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আগামী দিনে আমি ব্যাংকের সাথে থাকবো। আমি কথা দিচ্ছি, আমি 200-র বেশি অ্যাকাউন্ট দেবো। কারণ যেহেতু আমি আমার এখানে স্কুল চালাই, আপনারা জানেন যে স্কুলের বেশি করে আমাদের মাইনরিটি স্টুডেন্ট স্কলারশিপ থাকে, সে টাকা গভর্নমেন্ট টাকা দেয়, সেই টাকা এই ব্যাংকের মাধ্যমে আসবে। আমি কথা দিচ্ছি কমসে কম 200টা অ্যাকাউন্ট আমার থাকবে। আমি যে কটা ব্যাংকে যাই, তারা আমাকে যখন আবদার করে, অলরেডি সেই দাবি আমি পূরণ করি। আমি কথা দিচ্ছি 200টা অ্যাকাউন্ট আমি আমার তরফ থেকে থাকবে। এখানকার গ্রাহকরা এই মুহূর্তে কতজন গ্রাহক আছে, তারা কি কি ফ্যাসিলিটি পাবে? এই মুহূর্তে ব্যাংক অফ বরোদার এই শেয়ার বাজার ব্রাঞ্চে সব রকম ফেসিলিটি আছে। সেভিং অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সব রকম লোনের সুবিধা, ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন, সব রকমের অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে, অ্যাকাউন্ট খোলা চলছে, অ্যাকাউন্ট খোলা শুরু হয়ে গেছে। আমরা অনুরোধ, আমরা সবাই আসুন, অ্যাকাউন্ট খুলুন, এখানে আমার সঙ্গে জুড়ুন, ভালো অভিজ্ঞতাই পাবেন এখানে। এই মুহূর্তে কোনো অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আছেন? হ্যাঁ, অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আছেন এখানে, ওদের 30টার মতো অ্যাকাউন্ট খুলে গেছেন অলরেডি। অনেকের মানে এখানে অনেক সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে যারা বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাতে কাজ করে, তাদের জন্য কি ফ্যাসিলিটি থাকবে? সেলফ হেল্প গ্রুপের জন্য, ওদের জন্য সেভিং অ্যাকাউন্ট আছে, ওর জন্য লোনের সুবিধা আছে, যেটা ওদের কম ইন্টারেস্টে সাবসিডি লোনের সুবিধা আছে। এখানে অ্যাকাউন্ট করতে গেলে অনলাইন প্রসেস না আপনার ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট? দুটোই আছে, অনলাইনও আছে, ম্যানুয়ালও আছে। যারা অনলাইন করে তাদের ইজি পাচ্ছে, যারা যখন অনলাইনে অতটা সামর্থ্য নয়, তারা ম্যানুয়ালও খুলতে পারবে। এই শেয়ার বাজারে একটা আপনাদের সিএফসি ছিল, তাদের অ্যাকাউন্টগুলো কি এখানে
তার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, সিএফসি যেটা আছে তাদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার কথা হয়ে গেছে, সেটা প্রসেস চলছে। অনেকে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করার জন্য বলে দিয়েছেন, অ্যাপ্লাই করে দিয়েছেন। এটার লোকেশনটা কি? এটা লোকেশন আছে শেহরা বাজার, গরুরহাটতলা, ক্যানালের পাশে, বর্ধমান আরামবাগ রোড। আপনার নামে পরিচয়? আমার নাম সায়ন্তন সরকার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, শেহরা বাজার ব্রাঞ্চ, ব্যাংক অফ বরোদা।